ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां पुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत् നമ്മളത് വായിക്കുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 9-ാമത്തെ അധ്യായം 245-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. माधवाचार्य स्थाने ऐला तत्ववादी उडुपी दे कृष्ण देखी तान हैला प्रेमोन्मादी. माध्वाचार्यस्थाने ऐला यांढ तत्ववादी उडुपी दे कृष्ण देखी ताहन हैला പ്രേമോന്മാദി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാധവാചാര്യരുടെ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തത്വവാദികൾ എന്നാ പറയുന്നത്. തത്വവാദികൾ എന്ന് പറയും. അതാണ് പറയുന്നത് മാധവാചാര്യ സ്ഥാനെ അയില ഞാൻഹ തത്വവാദി ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണ ദേക്കി. ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ? So Chaitanya Mahaprabhu next arrived at Udupi, the place of Madhavacharya, where the philosophers known as Tattvadis resided. There he saw the deity of Lord Krishna and became mad with ecstasy. Udupi Krishna. Sripad Madhavacharya took his birth near Udupi, which is situated in the South Kannada district of South India, just west of Sahyadri. This is the chief city of the South Kannada province and is near the city of Mangalore, which is situated to the south of Udupi. Near the city of Udupi is a place called Pajaka Kshetra, where Madhavacharya took his birth in a Shivalli Brahmana dynasty as a son of Madhyageha Bhatta in the year 1040 Shagabda, AD 1118. Petrolai എത്രയായി? 1700 അല്ലെ? 1700 വർഷമായി. 1118 അല്ലേ? 1717 പ്രഭു. 1707 പ്രഭു. 1707. According to some, he was born in the year 1160 Shagabda. In his childhood, Madhavacharya was known as Vasudeva. And there are some wonderful stories surrounding him.
ആരാണ് മാധവാചാര്യൻ? മാധവാചാര്യൻ ആരുടെ അവതാരമാണ്? ഭീമസേനന്റെ ഏഹ് ഭീമസേനന്റെയാണ്. യെസ്, ഭീമസേനൻ. ഭീമസേനന്റെ. So in his childhood, Madhavacharya is known as Vasudeva, and there are some wonderful stories surrounding him. It is said that once, when his father had piled up many debts, ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും. Madhavacharya converted tamarind seeds into actual coins to pay them off. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ കടം മേടിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കടം കൊടുത്ത ആളെ എപ്പോഴും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയ മകനാണ്. അപ്പൊ പുഴയിൽ നിന്ന് പുഴയെടുത്തിട്ട് കുരുവിനെ ഗോൾഡ് കോയിനാക്കി മാറ്റി പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണത്. സോ ഹി കൺവേർട്ടഡ് tamarind seeds into actual coins to pay them off. When he was 5 years old, he was offered the sacred thread. A demon named Maniman lived near his abode in the form of a snake. And at the age of 5, Madhavacharya killed that snake with the toe of his left foot. അപ്പോൾ ഒരു രാക്ഷസൻ ഒരു പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ അടുത്തൊരു ഗുഹയിൽ മാളത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാമ്പിനെ തന്റെ ഇടത്ത് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നു. When his mother was very much disturbed, he would appear before her in one jump. He was a great scholar even in childhood. Although his father did not agree, he accepted sannyasa at the age of 12. Upon receiving sannyasa from Achyuta Preksha, he received the name Purna Pratnya Tirtha. Purna Pratnya Tirtha. Sannyasattu shesham. Upon receiving sannyasa from Achyuta Preksha, he received the name Purna Pratnya Tirtha. ഈ പേരിലാണ് സന്യാസിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അറിയാൻ തുടങ്ങി. After traveling all over India, he finally discussed scriptures with Vidyashankara, the exalted leader of Sringeri Matha. Vidyashankara was actually diminished in the presence of Madhavacharya. Accompanied by Satyatirtha, Madhavacharya went to Bhadrakashrama. It was there that he met Vyasadeva and explained his commentary on the Bhagavad Gita before him. Thus he became a great scholar by studying before Vyasadeva. അപ്പൊ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാസദേവനെ കാണാൻ പറ്റി? മാധവാചാര്യക്ക് ഇത് 907 years മുമ്പല്ലേ സംഭവിച്ചത്. വ്യാസദേവൻ 5000 വർഷം മുമ്പാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് accompanied by Satyatirtha, Madhavacharya went to Bhadrakashrama. It was there that he met Vyasadeva and explained his commentary on the Bhagavad Gita before him. Thus he became a great scholar by studying before Vyasadeva. അതിന് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി? വ്യാസദേവ ചിരഞ്ജീവിയാണോ പ്രഭു? വ്യാസദേവ ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഇതിൽ പെടുന്നില്ല, ആ ലിസ്റ്റിലില്ല. എങ്കിലും അറിയില്ല പ്രഭു. എന്താണ് അഭിപ്രായം? വ്യാസഗുഹ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? ബദ്രികാശ്രമം ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, അവിടെ വ്യാസഗുഹ ഉണ്ട്. യെസ്, വ്യാസദേവൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം ഡിവോട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. വ്യാസദേവൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ദർശനം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത്. ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ, എസ്പെഷ്യലി കമന്ററി ഓൺ ദ ഭഗവത് ഗീത ആണ് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഹിസ് കമന്ററി ഓൺ ദ ഭഗവത് ഗീത ബിഫോർ ഹിം. Thus he became a great scholar by studying before Vyasadeva. So by the time he came to the Ananta Matha from Bhadrakashrama, Madhavacharya had finished his commentary on Bhagavad Gita. His companion Satyatirtha wrote down the entire commentary. When Madhavacharya returned from Bhadrakashrama, he went to Ganjama, which is on the bank of the river Godavari. There he met with two learned scholars named Shobhana Bhatta and
Swami Shastri. Later, these scholars became known in the discipline association of Madhavacharya as Padmanabha Tirtha and Narahari Tirtha. When he returned to Udupi, he would sometimes bathe in the ocean. On such an occasion, he composed a prayer in 5 chapters. അത് വ്യാസദേവന്റെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് ഉടുപ്പിയിൽ വന്ന ശേഷം ഉള്ള കാര്യമാണ്. അത് ചില സമയത്ത് സമുദ്രത്തിന്റെ അവിടെ കുളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായി. On such occasion, he composed a prayer in 5 chapters. 5 അധ്യായത്തില് ഒരു പ്രാർത്ഥന കമ്പോസ് ചെയ്തു. Once while sitting beside the sea, engrossed in meditation upon Lord Sri Krishna, he saw that a large boat containing goods for Dwaraka was in danger. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, വലിയൊരു ബോട്ട്, അതിൽ നിറച്ചും ചരക്കുകളുണ്ട്. അത് ദ്വാരയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പലാണ്. അപ്പൊ അത് കൊടുങ്കാറ്റ് കാരണം അത് കുറച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. He gave some signs by which the boat could approach the shore. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിന് രക്ഷപ്പെട്ട് അത് കരയോട് അടുപ്പിച്ചു. And it was saved. The owners of the boat wanted to give him a present. അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഒരു ഉപഹാരം കൊടുക്കാൻ അവർ ആലോചിച്ചു. And at that time, Madhavacharya agreed to take some Gopi Chandana. അപ്പൊ അതിലെന്തായിരുന്നു? ഗോപി ചന്ദനമായിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് ഗോപി ചന്ദനം അവർ കൊടുത്തു. He received a big lump of Gopi Chandana, and as it was being brought to him, it broke apart and revealed a large deity of Sri Krishna. അപ്പൊ ആ ഗോപി ചന്ദ്രൻ പൊട്ടിയപ്പോ വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു. അതെന്നാണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഈ ലാർജ് ഡെയിറ്റി ഓഫ് ശ്രീകൃഷ്ണ. ആ ഡെയിറ്റിയാണ് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ. So this deity had a stick in one hand and a lump of food in the other. As soon as Madhavacharya received the deity of Krishna in this way, he composed a prayer. The deity was so heavy that not even 30 people could lift it. Yet Madhavacharya personally brought this deity to Udupi. 8 of Madhavacharya's sannyasa disciples became directors of his 8 monasteries. Worship of the Lord Krishna deity is still going on at Udupi according to the plans of Madhavacharya's temple. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റി വളരെ ഹെവിയാണ്. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് 30 ആൾക്കാർ കൂട്ടിയാൽ തോണ്ടാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഹെവിയാണ്. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാധവചാര്യ, കാരണം ആരാണ് മാധവചാര്യൻ? ഹനുമാൻ അല്ലെങ്കിൽ വായുപുത്രൻ, അല്ലേ, ഭീമൻ. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാധവചാര്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിധി പ്രകാരം 8 മോണസ്ട്രീസ്, 8 മഠാധിപതികളാണുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഊഴുണ്ട്, ഇത്ര കൊല്ലം അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8 മഠത്തിലെ ആൾക്കാരും അവരിങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് ഈ ഉടുപ്പി ടെമ്പിളിനെ സേവ ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന Madhavacharya's sannyasa disciples. 8 of Madhavacharya's sannyasa disciples became directors of his 8 monasteries, matangal. Worship of the Lord Krishna deity is still going on at Udupi according to the plans Madhavacharya established. Madhavacharya then for the second time visited Badrikashrama. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ബദ്രികാശ്രമത്തിൽ പോയി. While he was passing through Maharashtra, the local king was digging a big lake for the public benefit. As Madhavacharya passed through that area with his disciples, he was also obliged to help in the excavation. After some time, when Madhavacharya visited the king, he engaged the king in that work and departed with his disciples. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയ സമയത്ത് വലിയൊരു തടാകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അത് ഈ രാജാവ്, അല്ലെ, ലോക്കൽ കിങ്. As Madhavacharya passed through that area with his disciples, he also obliged to help in the excavation. അതിൽ സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം he engaged king in that work and departed with his disciples. So often in the province of Ganga Pradesha, there were fights between Hindus and Muslims. അന്നുണ്ട്, ഒന്നും തുടങ്ങിയൊന്നല്ല, കാലം കുറേ അല്ലേ, എത്ര വർഷമായി? There were fights between Hindus and Muslims. Even അത്രയും കാലം മുതൽക്കുണ്ട്. The Hindus were on one bank of the river
and the Muslims on the other. Due to the community tension, no boat was available for crossing the river. പേടിച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടും റിവർ, അതായത് നദി കടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോട്ടും അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. The Muslim soldiers were always stopping passengers on the other side. But Madhavacharya did not care for the soldiers. He crossed the river anyway, and when he met the soldiers on the other side, he was brought before the king. The Muslim king was so pleased with him that he wanted to give him a kingdom and some money. But Madhavacharya refused. While walking on the road, he was attacked by some dacoits, but by his body strength, he killed them all. When his companion Satyatirtha was attacked by a tiger, Madhavacharya separated them by virtue of his great strength. When he met Vyasadeva, he received from him the Shaligrama Shila known as Ashtamurti. After this, he summarized the Mahabharata. അതിനുശേഷം മഹാഭാരത അതിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നത്. Madhavacharya's devotion to the Lord and his erudite scholarship became known throughout India. മാധവചാര്യ ഭാഗവതം അതിൻ്റെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത അതിൻ്റെ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സമ്മറി എഴുതിയാൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ തൂക്കം കൊടുക്കുക? ആർക്കാണ്? ഭീമന് നല്ലൊരു ലൈം ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും മാധവാചാര്യൻ. കാരണം ആ ഭീമന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് മാധവാചാര്യ. So Madhavacharya's devotion to the Lord and his erudite scholarship became known throughout India. Consequently, the honors of the Sringeri Matha established by Shankaracharya became little perturbed. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം? Consequently, the honors of Sringeri Matha ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? ശങ്കരാചാര്യ അല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി. അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയി. ആര്? ശങ്കരാചാര്യ ത്രൂ ഔട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ. അപ്പോ ശങ്കരാചാര്യയുടെ അന്നൊന്ന് ഡിമിനിഷായി. എന്നാണ് കാരണം. ഫിലോസഫി വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. മായാവാദ ഫിലോസഫിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം തന്നെ, ഐ വിൽ ബ്രേക്ക് ദ ടീത്ത് ഓഫ് മായാവാദ ഫിലോസഫി എന്നാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ശബ്ദം, വൺ ഓഫ് ദ പ്രോമിസസ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദ പ്രതിജ്ഞാസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ. I'll break the teeth of Mayavada philosophy. So അത് കാരണം became little perturbed. At that time, the followers of Shankaracharya were afraid of Madhavacharya's rising power. അപ്പൊ പേടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി കൂടിയാൽ ആദി ശങ്കരാചാര്യയുടെ ഫിലോസഫിയും അതേപോലെ diminish out. And they began to tease Madhavacharya's disciples in many ways. There was even an attempt to prove that the disciplic succession of Madhavacharya was not in line with Vedic principles. Mayavada philosophers പറഞ്ഞു മാധവാചാര്യ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലല്ല വരുന്നത്, ശരിക്കുള്ള സമ്പ്രദായത്തിലല്ല എന്നും കൂടി അവര് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ്. A person named Pundarikapuri, a follower of the Mayavada philosophy of Shankaracharya, came before Madhavacharya to discuss the Shastras. It is said that all of Madhavacharya's books were taken away, but later they were found with the help of King Jayasmiha, ruler of Kumla. In discussion, Pundarikapuri was defeated by Madhavacharya. A great personality named Trivikramacharya, who was a resident of Vishnu Mangala, became Madhavacharya's disciple, and his son later became Naranacharya, the composer of Sri Madhava Vijaya. After death of Trivikramacharya, the younger brother of Naranacharya took sannyasa and later became known as Vishnu Tirtha. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ
പരമ്പരയുടെ ലിസ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് റെപ്യൂട്ടഡ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് നോ ലിമിറ്റ് ടു ദ ബോഡ്ലി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പൂർണ്ണപ്രജ്ഞ. ആരാണ് പൂർണ്ണപ്രജ്ഞ? മാധവാചാര്യ. മാധവാചാര്യ. അതായത് സന്യാസത്തിന് ശേഷം എടുത്തുള്ള പേര് പൂർണ്ണപ്രജ്ഞ തീർത്ഥ അല്ലെ. ദർ വാസ് എ പേഴ്സൺ നെയ്മഡ് കടാഞ്ചരി ഹു വാസ് famed for possessing the strength of 30 men. Madhavacharya placed the big toe on his foot upon the ground and asked the man to separate it from the ground. But the great strong man could not do so even after great effort. 30 ആളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ഒരു പയൽമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി അതായത് മാധവാചാര്യൻ തൻ്റെ തള്ളവരല് നിലത്ത് അമർത്തി പിടിച്ചു. അതിനൊന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. But the great strong man could not do so even after great effort. Srila Madhavacharya passed from this material world at the age of 80 while writing a commentary on the Aitareya Upanishad. For further information about Madhavacharya, one should read Madhava Vijaya by Narayanacharya. അപ്പോൾ 80-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവരുടെ തിരോഭാവം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി അറിയണമെങ്കിൽ മാധവ വിജയ എന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബുക്ക് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? നാരായണാചാര്യ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾ. So the acharyas of the Madhava Sampradaya established Udupi as the chief center, and the monastery there was known as Uttaradhi Matha. A list of the different centers of the Madhavacharya Sampradaya can be found at Udupi, and their Matha commanders are Vishnu Tirtha, Soda Matha, Janardhana Tirtha, Krishnapura Matha, Vamana Tirtha, Kanura Matha, Narasimha Tirtha, Adamara Matha, Upendra Tirtha, Pattugi Matha, Rama Tirtha, Sirura Matha, Rishikesha Tirtha, Palimara Matha, and Akshobhya Tirtha, Pejavara Matha. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അധികാരി ആരാണ്? ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പേജാവര സ്വാമിയാണ്. അത് പേജാവര മഠം എന്നാണ്. അതാണ് പേജാവര സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അധികാരത്തിലുള്ള. The disciplic succession of the Madhavacharya Sampradaya is as follows. The dates are those of birth in the Shakabda era. For Christian era, dates at 78 years. Hamsa Paramatma, Chadumukha Brahma, Sanakadi, Durvasa, Jnana Nidhi, Garuda Vahana, Kaivalya Tirtha, Jnanesha Tirtha, Paratirtha, Satya Pratnya Tirtha, Pratnya Tirtha, Achyuta Prekshacharya Tirtha, Sri Madhavacharya, Padmanabha, Narahari, Madhava, Akshobhya, Jayatirtha, Vidyadhiraja, Kavindra, Vagisha, Ramachandra, Vidyanidhi, Sri Nagunatha, Rayuvarya, who spoke with Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഈ രായുവര്യ എന്നുള്ള ആചാര്യനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഭയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തമ്മിൽ സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. രഘുത്തമ, വേദവ്യാസ, വിദ്യാധിസ, വേദനിധി, സത്യവ്രത, സത്യനിധി, സത്യനാഥ, സത്യാഭിനവ, സത്യപൂർണ, സത്യവിജയ, സത്യപ്രിയ, സത്യബോധ, സത്യസന്ധ, സത്യാവര, സത്യധർമ്മ, സത്യസങ്കൽപ്പ, സത്യസന്തുഷ്ട, സത്യപാരായണ, സത്യകാമ, സത്യേശ, സത്യപരാക്രമ, സത്യധീര, സത്യധീര തീർത്ഥ. ഇതെല്ലാം അവരുടെ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അസോസിയേഷന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. After the 16th Acharya, Vidyadhi Raja Tirtha, there was another disciplic succession, including Rajendra Tirtha, Vidyadhwaja, Purushottama, Subramanya, and Vyasanaya. The 19th Acharya Ramachandra Tirtha had another disciple succession, including Vidudhendra, Jidamitra, Raghunandana, Surendra, Vijendra, Sudhindra, and Raghavendra Tirtha. To date, in the Udupi monastery, there are another 14 Madhava Tirtha sannyasis.
ഈ 8 അല്ലാണ്ട് വേറെ 14 സന്യാസി പരമ്പരയുണ്ട്. As stated, Udupi is situated beside the sea in South Kannada, about 36 miles north of Mangalore. Most of the information of this purport is available from the South Kannada Manual and the Bombay Gazette. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൂടുതൽ എവിടുന്നാണ്? സൗത്ത് കന്നഡ മാനുവലിലും ബോംബെ ഗസറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുപരമ്പര എടുത്താലും ശരി, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇതിൽ ആദ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ലീലയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഇത് ബ്രാഞ്ചസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപശാഖകൾ കാണാം. ഒരു ലൈൻ മാത്രമല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു 4 ഡിസൈപ്പിൾസ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 പേർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് എത്ര ഡിസൈപ്പിൾ ഉണ്ടോ അത്രയും ഉപശാഖ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതാണ് വൃക്ഷം. ഒരുപാട് ശാഖകളും ഉപശാഖകളും അതിന് ഉപശാഖകളും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരുന്നത്. ഒരു ജസ്റ്റ് 1 ലൈൻ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ 8 മോണസ്ട്രിയുടെ അല്ലാതെ 16 വേറെയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. Today, in the Udupi monastery, there are another 14 Madhva Tirtha Sannyasi. അപ്പൊ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദ ഇസ്കോൺ തന്നെ എടുത്താലും ശരി, ഇസ്കോൺ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഡിസൈപ്പിൾസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ? ഓരോ ഡിസൈപ്പിളിനും സന്യാസിമാർക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. അതിലെത്ര സന്യാസി അവർക്ക് വീണ്ടും അങ്ങനെ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് പോവാണ്. സംഗതി അവസാനം എത്തുന്നത് പ്രഭുപാദ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. Most of the information in this purport is available from the South Kannada Manual and the Bombay Gazette എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? മധ്വാചാര്യരുടെ ഒപ്പം ഇത് വ്യാസദേവന്റെ അവിടേക്ക് അങ്ങനെ പോയി എന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാജി, പറയൂ. മാതാജി പറയൂ, കേൾക്കൂ. വ്യാസദേവന്റെ അവിടേക്ക് തന്നെ മധ്വാചാര്യര് വീണ്ടും പോയി എന്നാണ് ലാസ്റ്റ്. രണ്ടാമത് പോയി. പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ശിഷ്യന്മാർക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത്. അല്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. പ്രഭാത ഈ പർപ്പോട്ടിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന് എപ്പോ പോയതാന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും പോയിനോ? 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് അതിനുശേഷമാണ് എന്താ എഴുതിയത്? ഇതിനെ പറ്റിയാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയത്. രണ്ടാമത് പോയ ശേഷമല്ലേ മഹാഭാരതം എഴുതിയത്. 80 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടാവും തന്റെ ഗുരുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വ്യാസദേവൻ പരം ഗുരുവാണ്. അതേപോലെ ശീലപ്രഭുപാദർ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എത്രയോ പ്രഭുപാദ ഡിസൈപ്പിൾസും കൂടിയിട്ട് പ്രഭുപാദയെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ധ്യാനത്തിനും സ്വപ്നത്തിലും ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ദർശനം സ്വപ്നത്തിനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് 1-to-1 ദർശനമാണ്, ഫേസ് ടു ഫേസ് ദർശനമാണ്, റിയൽ ദർശനമാണ്. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ജലദൂത കപ്പലിൽ പോകുമ്പോ അല്ലേ, 2 അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം സ്വപ്നത്തിൽ ആരാണ് വന്നത്? സ്വയം ഭഗവാൻ വന്നു. പേടിക്കണ്ട, ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, അവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോയാൽ മതി. ഒന്നും അറിയാതെ ഏതൊരു നാട്ടിലെ പോവാണ്. ആ സമയത്ത് ആരും ഇല്ല, അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമില്ല. അവിടെ എങ്ങനെയെല്ലാം സംഗതി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അത്ര ഈസി ഒന്നല്ല. ആ ഹിപ്പി കൾച്ചറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു നല്ല വഴിക്ക് എന്തെല്ലാം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ ആണ്. അന്ന് എമർജൻസി ആയിരുന്നു.
ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയില്ല 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താ അറിയില്ല. അതായത് 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസം അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക്. ഇനീഷ്യേഷൻ എന്താണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യേഷൻ. ഒരു വാചകത്തിനും 2 വാചകത്തിനാണ് ഇനീഷ്യേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് അവർക്ക് അന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അന്നൊരു എമർജൻസി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആരെ കണ്ടു ഇനീഷ്യേഷൻ? ആദ്യത്തെ സന്യാസി ഡിസൈബിൾ കീർത്തനാനന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ വന്നു കീർത്തനാനന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് കീത്ത്. അവിടെ സന്യാസം എടുക്കുകയാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം ആ കീർത്തനാനന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടറിയോ? അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. പ്രൊവാദർ കമ്പേഷൻ ആ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സന്യാസം എടുത്ത ശേഷം 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അവനവന്റെ സ്വന്തം ഫിലോസഫി തന്റെ ഗുരു മഹാരാജിനെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിയാം. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ബോസ്റ്റൺ ന്യൂയോർക്ക് ഇവിടെ പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള എപ്പോഴാണ് അടുത്ത കപ്പല് എന്ന് നോക്കി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്നില്ല. കാരണം അറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദൗത്യം അത് എങ്ങനെയും കൊണ്ട് നടത്തണം. തൻ്റെ ഗുരുമഹാരാജാവിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശമാണ്. ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഇത്രയും കാലം 1922 നിർദ്ദേശം കൊടുത്താണ്. 1922 അല്ലേ പോയതെപ്പോഴാണ്? 1965 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് 1966. 1966 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഈ തൻ്റെ ഗുരുമഹാരാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്ങനെ അതൊന്ന് പിന്മടങ്ങും? എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? എന്നാലും അന്ന് പിന്മടങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഈവൻ സ്വപ്നത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് സന്യാസം എടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് 3 പ്രാവശ്യമാണ് കൊടുത്തത്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അതിനെ ഗൗനിച്ചില്ല. സ്വപ്നമല്ലേ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വീണ്ടും വന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് സന്യാസം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം സന്യാസം എടുത്താലാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ നമുക്ക് ഒരു ആദരവ്, റെസ്പെക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത്ര കാര്യം എടുക്കില്ല. ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യം സന്യാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി. ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ആ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ല. സന്യാസം എടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗൗരവമായി. എല്ലാവരും വളരെ ഗ്രേവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അന്നും സന്യാസത്തിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളുടെ വേദിക് കൾച്ചർ, വേദിക് സഭ്യതയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഒരുപാട് സ്യൂഡോ സന്യാസികൾ ഉള്ളത് കാരണം ആരാണ് ഒറിജിനൽ, ആരാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നത്. ഇതാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ശ്യാമള മാതാജി. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെക്സ്റ്റ് 246. नर्तक गोपाल देखे परम अमोहने, माधवाचार्य स्वप्न दिया आइला तानहासाने. नर्तक गोपाल देखे परम मोहने, माधवाचार्य स्वप्न दिया आइला तानहासाने. While at Udupi monastery, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw dancing Gopala, most beautiful deity. This deity appeared to Madhavacharya in a dream. സ്വപ്നത്തിലാണ് കണ്ടത്. അവരുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സ്വപ്നമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ പോലെയല്ല. നമ്മൾ വാല് മൂടലില്ലാണ്ട് പലതും കാണും. യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത സ്വപ്നം കാണും അല്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനല്ല. ഇവരുടെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ, ആ തലത്തിലുള്ള സ്വപ്നമാണ്.
While at Udupi Monastery, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw dancing Gopala. Udupi, a most beautiful deity. The deity appeared to Madhavacharya in a dream. This deity. Gopi Chandana Tale Achila Dingate Madhavacharya se Krishna Paila Kona Mate. Gopi Chandana Tale Achila Dinkate Madhavacharya se Krishna Paila Kona Mate. Madhavacharya had somehow or other acquired the deity of Krishna from a heap of Gopi Chandana that had been transported in a boat. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദം നമ്മുടെ പർപ്പോട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉടുപ്പി ഡേറ്റ് കിട്ടിയത്. മാധവാചാര്യാനി താൻഡ്രേ കരില സ്ഥാപന അദ്യാവധി സേവാ കരേ തത്വവാദി ഗണ. മാധവാചാര്യ ആനി താൻഡ്രേ കരില സ്ഥാപന അദ്യാവധി സേവാ കരേ തത്വവാദി ഗണ. Madhavacharya brought this dancing Gopala deity to Udupi and installed him in the temple. To date, the followers of Madhavacharya, known as Tattvavadis, worship this deity. ഈ മൂർത്തിയാണ് ഇന്ന് വരെ മാധവാചാര്യ ഫോളോവേഴ്സും ബാക്കി എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു വരുന്നത്. കൃഷ്ണമൂർത്തി ദേക്കി പ്രഭു മഹാസുഖ പായില പ്രേമാവശേ ബഹുക്ഷണ നൃത്യ ഗീത കൈല. Krishnamurti Deki Prabhu Maha Premaveshe Bahukshana Nritya Gita Kaila. Sri Chaitanya Mahaprabhu received great pleasure in seeing this beautiful form of Gopala. For a long time he danced and chanted in ecstatic love. Chaitanya Mahaprabhu വളരെ സന്തോഷം ഈ ഡേറ്റിയെ കണ്ടപ്പോൾ, ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ. ഒരുപാട് നേരം ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തു, അതേപോലെ കീർത്തനം ചെയ്തു എന്നുണ്ട്. തത്വവാദി ഗണ പ്രഭു കെ മായാവാദി ജ്ഞാനേ പ്രഥമ ദർശനെ പ്രഭു കെ ന കൈലാ സംഭാഷണേ. തത്വവാദി ഗണ പ്രഭു കെ മായാവാദി ജ്ഞാനേ പ്രഥമ ദർശനെ പ്രഭു കെ ന കൈലാ സംഭാഷണേ. When the Tattvavadi Vaishnavas first saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, they considered him a Mayavadi sannyasi. Therefore, they did not talk to him. So, ഈ വൈഷ്ണവന്മാര്, തത്വവാദി വൈഷ്ണവന്മാർ ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു മായാവാദി സന്യാസി വന്നിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോയില്ല. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോയില്ല. കാരണം രണ്ടും രണ്ട് തത്വങ്ങളാണ്, രണ്ട് ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഗവനിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാച്ചേ പ്രേമാവശേ ദേഖി ഹൈല ചമത്കാര വൈഷ്ണവ ജ്ഞാനേ ബഹുത കരേല സത്കാര. പാച്ചേ പ്രേമാവേശ ദേഖി ഹൈല ചമത്കാര വൈഷ്ണവ ജ്ഞാനേ ബഹുത കരേല സത്കാര. പക്ഷെ പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം കണ്ടപ്പോൾ, അവിടെ നൃത്തവും കീർത്തനമെല്ലാം ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. Later, after seeing Chaitanya Mahaprabhu in ecstatic love, they were struck with wonder. Then, considering him Vaishnava, they gave him a nice reception. Vaishnava അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല സ്വീകരണം, സ്വാഗതം കൊടുത്തു. വൈഷ്ണവദാസബാര അന്തരേ ഗർവജാനി ഈശാദാസിയ കിച്ചു കഹേ ഗൗരമണി. വൈഷ്ണവദാസബാര അന്തരേ ഗർവജാനി ഈശാദ് ഹസിയ കിച്ചു കഹേ ഗൗരമണി. Sri Chaitanya Mahaprabhu could understand that the Tattvavadis were very proud of their Vaishnavism. He therefore smiled and began to speak to them. Chaitanya Mahaprabhu അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ മാധവാചാര്യ ഫോളോവേഴ്സ് തത്വവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് തൻ്റെ ഫിലോസഫിയിൽ ഭയങ്കര ഇതാണ്, ഗർവാണ്, ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഫിലോസഫി. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അവരായിട്ട് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. began to speak to them. തൻ സഭാര അന്തരേ ഗർവജാനി ഗൗരചന്ദ്ര തൻ സഭ സംഗേ ഗോഷ്ഠി കരേല ആരംഭ. താൻ സഭാര അന്തരേ ഗർവജാനി ഗൗരചന്ദ്ര താൻ സഭ സംഗേ ഗോഷ്ഠി കരേല ആരംഭ. Considering them very proud, Chaitanya Mahaprabhu began his discussion.
അവിടെ ആ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങി. തത്വവാദി ആചാര്യ സഭ ശാസ്ത്രേരെ പ്രവീണ താൻഹേ പ്രശ്ന കൈല പ്രഭു അനയന ദീന. തത്വവാദി ആചാര്യ സഭ ശാസ്ത്രേ പ്രവീണ താൻഡ്രേ പ്രശ്ന കൈല പ്രഭു ഹാന യേന ദീന. The chief acharya of the Tattvada community was very learned in the revealed scriptures. Sri Chaitanya Mahaprabhu humbly questioned him. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ചീഫ് ആചാര്യ ആ തത്വവാദി കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ വളരെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, സ്കോളർലി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാധ്യ സാധന ആമീന ജാനി ഭാലെ മതേ സാധ്യ സാധന ശ്രേഷ്ഠ ജനഃ മാതേ. സാധ്യ സാധന ആമീന ജാനി ബാലാമതേ സാധ്യ സാധന ശ്രേഷ്ഠ ജനാഃ ആമതേ. Chaitanya Mahaprabhu said, I do not know very well the aim of life and how to achieve it. Please tell me of the best ideal for humanity and how to attain it. എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? അതായത് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാമോ എന്നാണ്. ദ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്താണെന്ന്, അത് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ആചാര്യ കഹേ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ കൃഷ്ണ സമർപ്പണ ഏഹായ കൃഷ്ണ ഭക്തേര ശ്രേഷ്ഠ സാധന. ആചാര്യ കഹേ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ കൃഷ്ണേ സമർപ്പണ ഏഹയ കൃഷ്ണ ഭക്തേര ശ്രേഷ്ഠ സാധന. എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആചാര്യ replied, when the activities of the 4 castes and the 4 ashramas are dedicated to Krishna, they constitute the best means whereby one can attain the highest goal of life. ആചാര്യന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതാണ് ബെസ്റ്റ് വേ ടു അറ്റൈൻ ദ ഹൈസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ്. അതാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം, നമുക്ക് ഉള്ള ആ ലക്ഷ്യം എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പഞ്ചവിധ മുക്തിപാന വൈകുണ്ഠേ ഗമന സാധ്യ ശ്രേഷ്ഠായ ഏ ശാസ്ത്ര നിരൂപണ. പഞ്ചവിധി മുക്തിപാന വൈകുണ്ഠേ ഗമന സാധ്യ ശ്രേഷ്ഠായ ഏ ശാസ്ത്ര നിരൂപണ. പഞ്ചവിധി മുക്തിപാന, 5 വിധത്തിലുള്ള മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. When one dedicates the duties of Varnashrama Dharma to Krishna, he is eligible for 5 kinds of liberation. Thus, he is transferred to the spiritual world in Vaikuntha. This is the highest goal of life and the verdict of all revealed scriptures. 5 വിധത്തിലുള്ള ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി, ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലിബറേഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവുക, അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് 5 തലത്തിലുള്ള ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി? എന്താണ്? സായുജ്യം, സാഷ്ട്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം. യെസ്, സായുജ്യം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് 5 തരം. പ്രഭു കഹേ ശാസ്ത്ര കഹേ ശ്രവണ കീർത്തന കൃഷ്ണ പ്രേമ സേവ ഫലേര പരമ സാധന. പ്രഭു കഹേ ശാസ്ത്രേ കഹേ ശ്രവണ കീർത്തന കൃഷ്ണ പ്രേമ സേവ ഫലേര പരമ സാധന. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, according to the verdict of the Shastras, the process of hearing and chanting is the best means to attain loving service to Krishna. Chaitanya Mahaprabhu മറുപടിയായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകാരം ശ്രവണ കീർത്തനം, ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ളത്. അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രവണ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക, അതാണ് ലവിംഗ് സർവീസ്. According to the Tattvadis, the best process for achieving the highest goal of life is to execute the duties of the 4 varnas and ashramas. In the material world, unless one is situated in one of the varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra, one cannot manage social affairs properly to attain the ultimate goal. One also has to follow the principles of ashramas, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyasa. Since these principles are considered essential for the attainment of the highest goal, in this way, the Tattvadis established that the execution of the principles of Varna and Ashrama for the sake of Krishna
is the best way to attain the topmost goal. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തില് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? കാര്യമുണ്ട്, വർണ്ണവും ആശ്രമവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആരും അത് ശരിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. The Tattvavadis thus established the principle in terms of human society. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, differed when he said that the best process is hearing and chanting about Lord Vishnu. According to the Tattvavadis, the highest goal is returning home, back to Godhead. അവരുടെ ഇത് പ്രകാരം, തത്വം പ്രകാരം, സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവുക. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ഗോഡെഡ്. അതാണ് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ. ബട്ട് ഇൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുസ് ഒപ്പീനിയൻ, the highest goal is attaining love of Godhead. എന്താണ് പരമലക്ഷ്യം? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. In either the material world or the spiritual world. അതെവിടെയാലും ശരി, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ അതിന് പാത്രീഭൂതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലായി ശരി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലായി ശരി, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ റൈറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തും. So in the material world, this is practiced according to Shastric injunction, and in the spiritual world, the real achievement is already there. മോടി എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പർപ്പോട്ടാണ്, മോടി എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കാം. ശ്രവണം കീർത്തനം വൈഷ്ണവസ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേന്നവ രക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവതി അധ തന്മന്യേധീതം ഉത്തമം. ഇത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ പ്രയത്നമാണ്. വായിച്ചില്ല, സോറി, വായിക്കൂ. അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേന്നവ ലക്ഷണ ക്രിയേത ഭഗവതി അധ തന്മന്യേതിദം ഉത്തമം. പറയുന്നത്, this process entails hearing, chanting and remembering the holy name, form, pastimes, qualities and entourage of the Lord, offering service according to the time, place and performer, worshipping the deity, offering prayers, always considering oneself the eternal servant of Krishna, making friends with him and dedicating everything unto him. These 9 items of devotional service, when directly offered to Krishna, constitute the highest attainment of life. This is the verdict of the revealed scriptures. Okay, Navavidha Bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu quoted these verses from Srimad Bhagavatam 7.5, 23 and 24. അടുത്തത് 261 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनंद कोटि वैष्णवी की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. इंताय गो प्रेमानंदे. हरे हरे. हरे कृष्णा.